सर्वाग्रे परमार्चनीय विश्ववंदित आचार्य भास्कर प्राच्यो पाश्चात्य श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभुर प्रेम धर्मेर निर्भीक प्रचारक प्रवर श्री श्री नित्यानंद मूर्त प्रकाश मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति कुमुद संत गोस्वामी महाराज रातुल चरण कमल वंदना करे तार अहेतु की कृपा आशीर्वाद याचना करी। तत्पश्चात निखिल विश्वव्यापी श्री गौड़ीय मठ समूहेर प्रतिष्ठाता आचार्य श्री गौड़ीर प्राण पुरुष श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर तथा शुद्ध भक्ति मंदाकिनी धारार परम भगीरथ सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और रूपानुग आचार्य वर्गे चरण कमल वंदना करे तादेर अहेतु की कृपा आशीर्वाद याचना करी। अत्र सभायां समुपस्थितः सर्वेषां प्रपूज्य चरण वैष्णव वृंदानां एवं श्री भगवत कथा श्रवण कृपासु श्रद्धामयी मातृवृंदानां चरण कमलेषु प्रणति कुसुमांजलि समर्पयामि। वयं सर्वे सातिशय सौभाग्य संपन्नः अत्र अयं पवित्र एकादश तिथौ अवलम्बने श्री भगवद गुणामृत श्रवणार्थं सर्वे समागताः। शास्त्रेपि भवज्जन कथा श्रवण पिपासु जनानां सौभाग्यं परिकीर्तयते। बहुनां जन्मनान्ति ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव कथा स्मृति स महात्मा सुदुर्लभः। मुक्तानामपि सिद्ध्यानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। इत्यादि भागवत पद्यानुसारे भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म कोटि सुकृतिर्जेन लभ्य कोटि कोटि जन्मेर सुकृति तेउ जा प्राप्त हो जाए ना से परम अवकाश जीवेर सौभाग्य आकाशे समुदित হয় महज्जनेर कृपाय। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमञ्च लभते पुरुषो यदा वै। श्रीमद् भागवत বলছেন तुलायमान लवेनापि ना सर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्तानम किमुताशिष। यदि तुलायमान लवेनापि क्षणकालेर महत्संग এই क्षणकाल महत्संगे भगवत गुणानुवाद একে যদি পরিমাপ করা হয় শ্রীমদ্ ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে বলা হয়েছে যদি পরিমাপ করা যায় তুলাদণ্ডের দ্বারা क्षणकालेर महत्संगे श्री भगवत गुणानुवाद श्रवण। যাদের কাছে মোবাইল ফোন রয়েছে কৃপা করে 2 ঘন্টার জন্য সুইচ অফ করে দিতে পারলেই ভালো হয়। मर्तानाम किमुताशिष श्री सुखदेव गोस्वामी चरण कई मूर्ति के न्याय द्वारा वर्णन करছেন যে মর্ত মানবগণের परम अवकाश प्राप्त হয়েছে दुर्लभ मनुष्य देह देहनाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शन। मानव जीवन अत्यंत दुर्लभ किंतु तदपेक्षाय दुर्लभ হচ্ছে भगवत अनुरागी जनेर संसर्ग। तो সেই प्रकार भगवत अनुरागी जनेर संसर्गे यदि कथनचित भगवत गुणानुवाद श्रवणेर अभिप्सा जीवेर जाग्रत হয় তাহলে এই জন্মান্তরের যে বন্ধন এই জন্মান্তরের যে परिभ्रमण संसार चक्रे भ्रमतस्व कर्म भी ए भव प्रवाह থেকে परम निष्कृति लाभ करे परम पदे समारूढ़ हওয়ার सौभाग्य से जीवेर उन्मोचित है।
जिन श्रीमद् भागवते বলছেন महत् सेवा हि दार माहुर विमुक्ति। भगवती कुंती देवी বলছেন शृण्वन्ति गायन्त गृह्णन्त अभीक्ष्णस स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त्वएव पश्यन्त अचिरेण त्वावका भव प्रवाह परमं पदाम्बुजम्। शृण्वन्ति কেউ যদি শ্রবণ করে শ্রী ভগবানের কথামৃত, গৃহন্তি কেউ যদি গায়ন করেন, গৃহন্তি যদি অনুধ্যান করেন, অন্তঃকরণের মধ্যে যদি কেউ অনুধ্যান করেন, তয়েব পশ্যন্তি অচিরেণ তাবকা। হে ভগবান, আপনার প্রতি অনুরাগ সমন্বিত ব্যক্তিগণ যারা এই প্রকার আপনার গুণানুবাদে শ্রবণ প্রমত্ত হন, তারা অচিরাদ ভব প্রবাহ পরমম পদাম্বুজম, এই ভব প্রবাহ থেকে পরানিষ্কৃতি লাভ করে আপনার পরম পদে তাদের চিত্ত পরিনিষ্ঠিত হয়। কি প্রকার ব্যক্তি বলেন? তদা রজস্তম ভাব কাম লোভাদয়শ্চে চেতয়তে রণাবিদ্ধম স্থিতম সত্য প্রসীদতি। নষ্ট প্রায়শঃ দ্রেষ নিত্যম ভাগবত সেবয়া ভগবতী উত্তম শ্লোকে ভক্তির ভবতি নৈষ্ঠিকী। অত্যন্ত কুলসিত চিত্তবৃত্তি সমন্বিত ব্যক্তি যদি শ্রীমদ্ ভাগবত অবলম্বনে ভগবত গুণগ্রামে অবগাহন করেন, ভগবত চরিত সুধা মৃতের চরিতায় যদি অবগাহন করেন, তাহলে তার হৃদয় হইতে সমস্ত প্রকার অবিদ্যা কলমশ বিধৌত হয়ে যায়। বিধুনতি সহিশ্রদাম শৃण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यन्तस्त झवद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। शृण्वतां स कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। श्री भगवान गोविंदेर दिव्य कथामृत श्रवण कीर्तनेर आलापनेर फले कि हय? हृद्यन्तस्त झवद्राणि, हृदयेर मध्य जे समस्त कामादि বিষয়মল রয়েছে সেগুলি বিধুনতি সুহৃৎসতাম। বিধুনতি শব্দ দিলেন এই জন্যই, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তীবাদ বলছেন বিধুনতি শব্দের অর্থ হচ্ছেন যে ভগবানের গুণামৃত যখন সাধক শ্রবণ করেন, তখন সেই সাধকের চিত্তরূপ দর্পণকে পরিমার্জন করবার জন্য তাকে আর প্রযত্ন করতে হয় না। যোগীগণ যেমন আত্মনোধ্যারে আত্মকল্যাণের জন্য যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম ধ্যান ধারণা প্রত্যাহার আদির দ্বারা চিত্তকে নিরোধ করবার জন্য প্রযত্নশীল হন, কিন্তু শ্রী ভগবত গুণানুবাদ শ্রবণকারী ব্যক্তিকে এই প্রকার প্রযত্ন করতে হয় না। জমাদেবী যোগপথৈ কাম লাভ হতো মোহ মুকুন্দ সেবয়া যদ্বৎ তথাধ্যাত্মান সাম্যতি। যদি ভগবত গুণানুবাদ কেউ শ্রবণ করেন, শ্রী ভগবান বলছেন যে সপাদ মূলম ভজত প্রিয়স্য ত্যক্তানুভাবস্য হরি পরেশ বিকর্ম যচ্চৎপতিতম কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্বম হৃদি সন্নিবিষ্ট। যদি কেউ ভগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ করেন, তাহলে শ্রী ভগবান বলছেন যে আমি তাদের কর্ণকুহর দিয়ে অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়ে সপাদমূলম ভজত প্রবিষ্ট ত্যক্তানুভাবস্য হরি পরেশ, পরমেশ্বর ভগবান তার পরমেষ্টি পদ পরম ঈশত্ব পরিত্যাগ করে দিয়েও সেই সাধকের অন্তঃকরণে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে সেই সাধকের চিত্তের মধ্যে যে সমস্ত কামাদি বিষয় মল রয়েছে সেগুলোকে স্বয়ং অপসারিত করে দিয়ে নিজ প্রিয়ারূপী ভক্তিরূপী নিজ প্রিয়ার সহিত বিলাসিত হওয়ার জন্য সেই সাধকের হৃদয়ের মধ্যে নিভৃত নিকুঞ্জ সংরচনা করে ভক্তিরূপী প্রিয়ার সহিত বিলাস করে সেই সাধককে পরমানন্দ সুখে নিমজ্জিত করেন। জন্য ভাগবত প্রাপ্তির যত সাধনা রয়েছে তার মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে শ্রী ভগবত গুণানুবাদ শ্রবণ। পিতামহ ব্রহ্মা বলছেন জ্ঞানে প্রয়াসমদুপাসনমন্তেব জীবন্তি সন্মুখরিতাম ভবদীয় বার্তাম স্থানে স্থিতা শ্রুতিগতাম তনুবাং মনোভীজে প্রায়ে সজিত বিজিতৈ স্ত্রীলোক্যাম। বললেন হে অচ্যুত, হে অজিত, ত্রিভুবনের মধ্যে আপনাকে জয় করবার মতো সামর্থ্য কারোর নাই। আপনি পরম স্বতন্ত্র, না সির পর কই।
जन्माद्यस्य जन्मादितरतश्चार्थे सभिज्ञ स्वराट। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास তাকে स्वराट বলে কীর্তন করেছেন। शेषु सशक्तया राजते शोभते इति स्वराट। निज शक्तिर द्वारा যিনি বিলসিত হন সেই পরম स्वराट परतत्व हे भगवान हे अच्युत नश्चुबति स्वरूपात्, যা যিনি তার স্বরূপ থেকে কখনো চ্যুত হন না, সেই অচ্যুতকেও বশীভূত করা যায়। কি সেই উপায়? पितामह ब्रह्मा बलचन ज्ञाने प्रयास मदुपासन मंते वही जीवंते सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम सद्भीर मुखरिताम भवदीय वार्ताम। আপনার অনুরাগী জনের অনুগত হয়ে যারা আপনার গুণানুবাদ শ্রবণে প্রমত্ত হয় তাদের হৃদয়ের মধ্যে আপনি অবরুদ্ধ হয়ে যান। সকল ভুবন মধ্যে নির্ধনস্তেপি ধন্যা निवेशते हृदयस्य श्री हरिर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकम सर्वथा विहाय निवसते हृदयस्य भक्ति सूत्रोपनध्यम। বলন হরিরপি নিজ লোক সর্বথা তো বিহায়, শ্রী ভগবান পর্যন্ত নিজের ধাম সর্বতভাবে পরিত্যাগ করে দিয়ে নিবেশতে হৃদয়স্য ভক্তি সূত্রোপনধ্যম, সাধকের সেই সাধকের হৃদয় পিঞ্জরের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান কি করেন না, ভক্তি সূত্রোপনধ্যম, ভক্তি সূত্রের দ্বারা বাঁধা পড়ে যান। সেই জন্যই ভগবত অনুরাগী জনের অনুগত হয়ে भगवत गुणानुवाद श्रवण। श्रीमद् रूप गोस्वामी चरण বলছেন যে উপদেশ সমূহের সার এটাই, অখিল শাস্ত্রে যত উপদেশ রয়েছে, আগম নিগম পুরাণ আদি শাস্ত্রে যত উপদেশ রয়েছে, সেই উপদেশ সমূহের সার কি? तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्या क्रमेण रसना मनुषे निजज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी काल नय दखिल मृत्युपदेश सार। अखिल काल যাপন কি প্রকার বললেন যে অখিল কাল যাপন শ্রী জীব গোস্বামী পাদ বলছেন যে সদ্গুরু পাদ পদ্মের আশ্রয় গ্রহণ করে सदगुरु पाद पद में आत्मनिक्षेपर माध्यमे जीवेर मुक्ति भगवत भक्ति लाभेर संगे संगे जीवेर जीवन मुक्ति हो जाए। किंतु से जीवन मुक्त जीवेर करणीय की बलन शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर मानसोन्नता आशाबंध समुत्कंठ नाम गाने सदा रुचि। जे कालक्षेप ताहले भगवत चरण कमले समर्पितात्मा व्यक्तिर कालक्षेप की करे हबे বললেন যে আপনার ভগবত জানানাম গুণানুবাদ শ্রবণে, আপনার গুণানুবাদ শ্রবণ করেই তারা অখিল কাল যাপন করে। কাল নয় দাখিল মৃত্যুপদেশ সারম। অখিল কাল যাপনের ভগবত ভক্তের ক্ষণকাল পর্যন্ত তারা শান্তির অব্যর্থ কালত্যম বিরক্তির মানসন্নতা নিরন্তর अविरल तैलधावत अपनार गुणानुवाद श्रवण श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृणवतांति। भुवन सुंदर श्याम भुवन मंगल श्याम सुंदरेर गुणानुवाद श्रवण करते करते साधकेर हृदय जे अनादिकालेर भगवत विस्मृति, अनादिकालेर भगवत विस्मृति रूपी जे व्याधि, এই ব্যাধির সমূল বিনাশ সাধিত হয় এই ভগবত গুণানুবাদ শ্রবণের দ্বারা। তাই এই ভগবত পাদ পদ্মের দিব্যাতি দিব্য গুণানুবাদ শ্রবণই মানব জীবনের পরম প্রয়োজন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী চরণ বলছেন কৃষ্ণ ভুলি যে জীব অনাদি বহির্মুখ, অতএব মায়া তারে দেয় সংসার আদি দুঃখ। জীব নিত্য কৃষ্ণ দাস তাহা ভুলি গেল, সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল। তো মায়া পিশাচি পরিমর্দিতানাম, এই মায়া পিশাচির হাত থেকে যদি
परम निष्कृति लाभ करते हैं। माया जे संसार चक्र जीव के परिभ्रमण कराচ্ছে, कभू स्वर्गे कभू मर्ते नरके वा कभू देव कभू दैत्य कभू दास प्रभु, एरु ब्रह्मांड भ्रमित अनंत जीवगण 84 लक्ष जनी करे भ्रमण। जलजानव लक्षाणि स्थावरा लक्ष विंशति क्रमया रुद्र संशक पश्चिनाम 10 लक्षक 30 लक्षाणि पशव चतुर्लक्षाणि मानवा। এই प्रकार যে 84 লক্ষ জনিত পরিভ্রমণ, কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়, দণ্ড জনে রাজা যেন নদীতে চুবায়। এই প্রকার মায়া পিশাচি, মায়া তার সেই দোষে মায়া তার গলায় বাঁধিল। এই মায়া যে গলায় বেঁধেছে, মায়া কি প্রকার বলে ত্রিগুণাত্মিকা মায়া। তো ত্রিগুণাত্মিকা মায়া সত্য রজ এবং তম এই গুণত্রয়ের রজ্জুতেই জীবকে সংসার চক্রে সংসারের মধ্যে বেঁধে রেখেছে মায়া। সত্যগুণের বন্ধনটাও বন্ধন। সত্যগুণের বন্ধনটা হচ্ছে স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখা। কোন পক্ষীকে যদি স্বর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ রাখেন, বাস কাঞ্চন পিঞ্জরে নৃপকরৈস্তনুমার্জনম, পাখিকে যদি সোনার খাঁচার মধ্যে রেখে দেওয়া হয়, রাজা পাখি পোষেছে সোনার খাঁচার মধ্যে রেখে দিয়েছে, বাস কাঞ্চন পিঞ্জরে নৃপকরৈস্তনুমার্জনম, যদি রাজা প্রতিদিন এসে নিজ হস্তে তার অঙ্গ মার্জনা করেন, পেয়ম সুধাব দাড়িম্ব ফলম, যদি তাকে আহার্য রূপে অত্যন্ত অমৃতময় দাড়িম্ব ফল প্রদান করা হয়, তথাপি পাখি বলে কিন্তু জন্ম মম জন্ম বিটপি ক্রোড়ে মনোধাবতী, তথাপি সেই পাখি সেখান থেকে মুক্ত হয়ে বিটপি ক্রোড়ে অর্থাৎ বৃক্ষের মধ্যে যাওয়ার জন্য প্রযত্ন করবে, বৃক্ষের নিকটে বনে। তো সেই প্রকার এই প্রতিটি জীবের মধ্যেই মুমুক্ষুত্বের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায়। আমরা প্রত্যেককে মুক্ত হওয়ার জন্য প্রযত্ন করছি, কিন্তু মুকুন্দ উপাসনা ব্যতিরেকে কখনো মুক্তি প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায় না। যেন প্রহ্লাদ মহারাজ বলছেন, তৎপ্রয়াসন কর্তব্যম যত আয়ু বয়পরম ন তথা বিন্দতে ক্ষেম মুকুন্দ চরণাঙ্গয়ম। ক্ষণকাল মাত্র বিলম্ব না করে শ্রী ভগবানের চরণ কমলের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয় বুদ্ধিমান জীবের কর্তব্য। তস্মাৎ ভারত সর্বাত্মা ভগবান ঈশ্বর হরি শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ, তব্য প্রত্যয় জন্য নিশ্চয়াত্মিক কর্তব্য, এর অল্টারনেটিভ কোন রাস্তা নাই। এই জন্য তব্য প্রত্যয় শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ ধেয় প্রিয়শ্চ নিত্যদা। যোগিনাম নৃপণ্যের রাজা পরীক্ষিতকে বলছেন, হে নৃপ, যোগী নাম নৃপনির্ণিতম, বলেন যদি কেউ অকুত ভয় হওয়ার ইচ্ছা করেন, শ্রীমদ্ ভাগবত দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রী সুখদেব গোস্বামী চরণ বলছেন, হে পরীক্ষিত, যোগীগণ এটাই নির্ণয় করেছেন যেই ভবপ্রবাহ থেকে অকুত ভয়তা আকাঙ্ক্ষা করে যারা, তাদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে শ্রোতব্য কীর্তিতব্যশ্চ ধেয় পূজ্যশ্চ নিত্যদা। শ্রী শ্রী ভগবানের গুণগাথা শ্রবণ এবং কীর্তন নিশ্চয় রূপে এতস্মাৎ পরম কিঞ্চিৎ মনঃশুদ্ধির ন বিদ্যতে জন্মান্তরে ভাবেৎ পুণ্যং তদা ভাগবতম লভেৎ। এর থেকে চিত্ত শুদ্ধির আর কোন প্রকৃষ্ট উপায় নাই। এতস্মাৎ পরম কিঞ্চিৎ মনঃশুদ্ধির ন বিদ্যতে। চিত্ত শুদ্ধির সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে এই ভাগবত গুণানুবাদ শ্রবণ। মায়া পিশাচের কবলগ্রাস থেকে জীবকে আত্যন্তিক নিষ্কৃতি প্রদান করতে পারে একমাত্র শ্রী ভগবানের কথামৃত। যেন জগতে অনেক কথাই রয়েছে, শ্রোতব্যাদিনী রাজেন্দ্র নৃণাম সন্তি সহস্রশ, জগতে অনেক শ্রবণীয় কথা রয়েছে। অপশ্চতাম আত্মতত্ত্বম গৃহেষু গৃহমেধিনাম, কিন্তু সেই সমস্ত কথা জীবের আত্যন্তিক ক্ষেম আত্যন্তিক কল্যাণ প্রদান করতে সমর্থ নয়। ভুরিণী ভুরি কর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশ অতো সাধুত্র যৎসারম সমুদ্ধৃত্যম মনীষয়া। শ্রী সুখদেব গোস্বামী চরণকে সৌনকাদি ঋষিগণ সুত গোস্বামী পাদকে বলছেন, ভুরিণী ভুরি কর্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশ অতো সাধুত্র যৎসারম সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া। আপনি হে মনীষী,
আপনি যে প্রকার যেটা নিশ্চয় করে রেখেছেন, ভুরিনি ভুরি কর্মানি, জগতে বহু কথা রয়েছে, কর্মকাণ্ডের কথা, জ্ঞান কাণ্ডের কথা, বহু শাস্ত্রাদিতে বেদের মধ্যে কর্মকাণ্ড জ্ঞান কাণ্ডের উপদেশ আদিও রয়েছে। শ্রী ভগবান এই জন্য অর্জুনকে বলছেন স্ত্রীগুণ্য বিষয় বেদা নিস্ত্রীগুণ্য ভবিজ্জন। আচার্য চরণ শ্রী নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয় বলছেন কর্মকাণ্ড জ্ঞান কাণ্ড কেবল বিষের ভাণ্ড, অমৃত বলিয়া যেবা খায়, নানা জনি ভ্রমণ করি কদরজ ভক্ষণ করি, তার জন্ম অধঃপতে যায়। অতএব জগতে অনেক কথা রয়েছে, কর্মকাণ্ডের কথা, জ্ঞান কাণ্ডের কথা আদি বেদাদি শাস্ত্রের মধ্যেও রয়েছে, কিন্তু অত সাধত্র যৎসারম সমুদ্রিত মনীষয়া আমাদের কাছে, কেননা আমরা কলিযুগের জীব, প্রায়ণ অল্পায়ুষ্মিন প্রায়ণ অল্পায়ুষু কলাবস্মিন যুগে জনা মন্দা সুমন্দমতয় মন্দভাগ্য সুপদ্রুতা। আমাদের মন্দমতি, অল্প আয়ু, মন্দভাগ্য উপদ্রুতা, মন্দভাগ্য এবং নানাবিধ উপদ্রবের দ্বারা উপদ্রুত। অতএব এই প্রকার নানাবিধ উপদ্রবের দ্বারা উপদ্রুত যে চিত্তবৃত্তি আমাদের এই স্থিতধি সম্পন্ন হতে আমরা পারি না। তাই আমাদের কি করে কল্যাণ হবে? আপনি কলির জীবের পরম মঙ্গলের জন্য যে নিশ্চয়াত্মিকা পন্থা নিরূপণ করেছেন তা আমাদের নিকট কীর্তন করুন। তখন শ্রী সুত গোস্বামী পাদ বলেন সদাশিবম সদাশিবম শ্রীমদ ভাগবতামৃতম যস্য শ্রবণ মাত্রেণ হরিশ্চিত্ত সমাশ্রয়েৎ। একমাত্র কর্তব্য যোগী নাম নিপুণেন্নতম অর্হস্যাং বলেন যে একমাত্র প্রয়োজন, একমাত্র কর্তব্য কি? শ্রীমদ ভাগবতামৃতের অনুসেবন, শ্রী ভগবত গুণামৃতের অনুসেবন। ওই যে মায়ার ত্রিন গুণ, যে ত্রিগুণের দ্বারা মায়া জীবকে বদ্ধ করে সংসার চক্রে প্রকার বাঁদরের মতো নাচাচ্ছে, তো সেই মায়া পিশাচির মায়ার নফর হয়ে চিরদিন বলে, তো সেই মায়া পিশাচির এই শৃঙ্খল থেকে মুক্তি লাভের, এই গুণত্রয়ের বন্ধন রজ্জুর বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের উপায় কি? বললেন নিবেশিত ইত্যাদ গুণরাগী জয়রিহ। যারা শ্রী ভগবান গোবিন্দের গুণামৃত শ্রবণ করবে, যত যত ভগবত গুণামৃত শ্রবণ করবে, তত তত মায়া পিশাচির এই ত্রিগুণের বন্ধন এ শিথিলতা প্রাপ্ত হয়ে জীবকে একদিন সেই ভগবত পাদ পদ্মের সন্দেশ প্রদান করবে। জন্যই শ্রী ভগবানের কথা, কথা কাকে বলা হয়? শ্রী বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বললেন কম ব্রহ্মম স্থাপয়তি কথা। যার যে বাণী ধারা, যে বাংময় প্রবাহ পরব্রহ্মকে সাধকের চিত্তে, জীবের চিত্তের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করে দিতে পারে, সেটাই হচ্ছে কথা। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস শ্রীমদ ভাগবতে দ্বিতীয় শ্লোকে বলছেন, প্রথম স্কন্ধের দ্বিতীয় শ্লোকে ধর্ম প্রহিত গৈতবত্র পরম নির্মৎসরাণাম শতাম বেদম বাস্তবমাত্র বস্তু শিবদম তাপত্রয়োন্মূলনম। শ্রীমদ ভাগবতে মহামুনি কৃতে কিংবা পরৈরীশ্বর শব্দ হৃদবর্ধতত্র কৃতিভি শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ। বললেন শ্রী ভগবানের কথা ভাগবত, এই শ্রীমদ ভাগবত সংহিতা কি প্রকার? বললেন এই ভাগবতের মধ্যে ধর্ম প্রহিত গৈতবত্র পরম, অত্র শ্রীমদ ভাগবতে প্রহিত গৈতব ধর্মম নিরূপ্যতে। এই শ্রীমদ ভাগবতে প্রহিত গৈতব ধর্মের কথা নিরূপণ করা হয়েছে। আর সেই প্রহিত গৈতব ধর্মের কথা শ্রবণ করলে কি হয়? বলেন সদ্য হৃদবরুদ্ধ তত্র কৃতিভি ধর্ম প্রহিত গৈতবত্র পরম নির্মৎসরাণাম শতাম। আর এই পরম এই ভাগবত ধর্ম, এই ভাগবত ধর্মের কারা অনুসেবন করেন? মানে নির্মৎসরাণাম শতাম, নির্গতা মৎসরা যে নত্যম নির্মৎসরম। যাদের হৃদয় থেকে মাৎসর্যাদি দোষ বিদূরিত হয়েছে, নির্মল অন্তঃকরণ সমন্বিত পরমহংসগণ, যথা পরমহংসানাম মুনিনাম অমলাত্মানাম, অমলাত্মা বিমলাত্মা মুনিগণ যে কথামৃতের কীর্তন করেন, তো সেই কথামৃতের নির্মৎসরাণাম শতাম বেদম বাস্তব মাত্র বস্তু সেবদম।
সেই শ্রীমদ্ ভাগবতে, এই শ্রীমদ্ ভাগবতের মধ্যেই বাস্তব বস্তু যে ভগবত তত্ত্ব, সেই বাস্তব বস্তুর সন্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বেদম বাস্তব মাত্র বস্তু শিবদম, সেই বস্তু কি প্রকার বললেন শিবদম, শিবম কল্যাণম দদাতি শিবদম, যাকে জানলে, যে বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান লাভ করলে, যস্মিন জ্ঞাতে সর্বমিদম বিজ্ঞাতম ভবতি, যস্মিন প্রাপ্তে সর্বমিদম প্রাপ্তম ভবতি, যাকে পেলে, যাকে জানলে আর জ্ঞাতৃত্বের অবশেষ থাকে না, যাকে প্রাপ্ত হওয়ার পরে জীবের আর কোন আকাঙ্ক্ষার অভ্যুদয় হয় না। বেদম বাস্তব মাত্র বস্তু শিবদম, পরম কল্যাণ প্রদানকারী সেই পরব্রহ্মের অনুসন্ধান যদি কেউ লাভ করতে পারে, তাপত্রয় অনুমূলনম, এই সংসার চক্রে ভ্রমণকারী জীবের যে প্রকার ত্রিতাপের সন্তাপ, সেই দেশে মায়া পিশাচি দণ্ড করে তারে, আধ্যাত্মিক আদি তাপত্রয় তারে জারি মারে। আধ্যাত্মিক আদি ভৌতিক তাপত্রয়ের দ্বারা এই দুর্গা রূপী দুর্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিষয়াকৃষ্ট অসুর সমূহকে নমাং মরা দুষ্কৃতিন প্রপদ্যন্তে নরাধমা মায়া প্রহিতা জ্ঞান আসুর ভবমাশ্রিতা। মায়া কর্তৃক ভগবত চেতনা যাদের অপহৃত হয়েছে, এই সমস্ত আসুরিক বৃত্তি সমন্বিত জীবকে এই দৈব মায়া ত্রিশূলের আঘাত করছে। এই তাপত্রয় অনুমূলনম, এই ত্রিতাপ সমলে উৎপাটিত হয়ে যাবে যদি কেউ এই বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান লাভ করেন। যস্যাম বৈ শ্রীমানায় কৃষ্ণে পরম পুরুষে ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসাম শোকো মোহ ভয়াপহা। বাস্তব বস্তুর অনুসন্ধান লাভ করলে, সেই পরতত্ত্বকে জানতে পারলে, শোক ও মোহ ভয়াবহা, জীব এই শোকের সমুদ্র থেকে নিষ্কৃতি লাভ করে পরমানন্দের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হন। বেদম বাস্তব মাত্র বস্তু শিবদম তাপত্র অনুমূলনম। আর এই কথামৃত শ্রবণের কি ফল বললেন? এই বাস্তব বস্তুর কথায়, পরম ধর্মের কথায়, পরমহংস অমলাত্মা মুনিগণের গেয় যে ভগবত গুণামৃত, সেই কথা শ্রবণ করলে কি হবে? সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধতে, সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধতে কৃতিভি শুশ্রূষু বিস্তৎক্ষণা। সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধতে মানে শীঘ্রই হৃদয়ের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যান। সদ্য শব্দ বলছেন, সদ্য মানে অতি শীঘ্র। নাত্র কাল বিচারণম, কোন প্রকার অপেক্ষা করেন নাই ভগবান। শ্রবণের অভিলাষ মাত্র কৃতজন, শুশ্রূষু শব্দ দিয়েছেন। শুশ্রূষু মানে শ্রু শ্রবণে ধাতু, অধক্ষজের রূপ। অধক্ষজ ধাতুর দ্বিবচনম অধক্ষজে, শ্রুটা দ্বিত্ব হয়েছে শ্রু শ্রু, তাহলে শুশ্রূষু মানে শ্রবণ করবার অভিলাষ হয়েছে, উৎকণ্ঠা জাগ্রত হয়েছে এমন ব্যক্তির হৃদয়ের মধ্যে পরব্রহ্ম অবরুদ্ধ হয়ে যায়। মানে শ্রবণ করতে হবে না, শ্রবণ করবার আকাঙ্ক্ষা করেছে মাত্র, শ্রবণের অভিলাষ পোষণ করবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রী ভগবান সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধতে, হৃদয়ের মধ্যে অবরুদ্ধ হয়ে যান। ভগবান আগের থেকে এসে বসে যান। কি প্রকার জানেন? গুরুপাদ পদ্ম দৃষ্টান্ত দিতেন যে বেগুন দেখেছেন তো, বেগুন এখন তো খুব হচ্ছে, তো অনেক সময় দেখবেন যে বাজার থেকে গোটা বেগুন কিনে আনা হয়েছে, কোথাও ছিদ্র নাই, কিন্তু বেগুন কেটে ফেলবার পরেই দেখবেন ভিতরে পোকা বেরিয়ে পড়েছে। তো যে পোকার কীটের অনুপ্রবেশ করবার জন্য কোনো দ্বার নাই, কোনো ছিদ্র নাই, কিন্তু ভিতরের মধ্যে দেখবেন যে কীড়া প্রবেশ করে গিয়েছে। কেন না বললেন, ওই যে বেগুনের ফুল যখন হয়েছিল, তখন ওই ফুল থেকে বেগুন প্রকাশিত হবে, বেগুন উৎপন্ন হবে, এটা জেনেই আগের থেকে পোকা ওই বেগুনের মধ্যে মানে ওই ফুলের মধ্যে থেকে এসে বসেছিল, যার ফলে কোনো ছিদ্র করে তাকে দ্বার সংরচনা করতে হয় নাই, ওই বেগুনের মধ্যে আগের থেকে অনুপ্রবেশ হয়ে গিয়েছে। তো বেগুন ফুল থেকে বেগুন হবে বলেই যেমন পোকা আগের থেকে এসে বসেছিল, ঠিক সেই প্রকার ভগবত গুণানুবাদ শ্রবণের আকাঙ্ক্ষা যখনই উৎপন্ন হয় সাধকের, তখন সেই সাধকের হৃদয়ে একদিন বিষয়মল বিদুরিক্ত হয়ে সেই সাধকের হৃদয়ে ভক্তিরূপী প্রিয়া একদিন নিবাস করবেন বলে শ্রী ভগবান আগের থেকে হৃদয়ের মধ্যে এসে বসে থাকেন। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে আমাদের শ্রোতারা 11:30টায় আসে, ভগবান আগের থেকে এসে বসে থাকেন। তো বিষয় হচ্ছে সদ্য হৃদয় অবরুদ্ধতে কৃতিভি
সুকৃতিভি, কৃতিভি বিশেষণটা দিয়েছেন শ্রীধর স্বামীপাদ বলছেন কৃতিভি শব্দের অর্থ। আচ্ছা, শুশ্রূষু, এই যে শ্রবণের উৎকণ্ঠা, এটা কার উৎপন্ন হবে? বলে জন্মান্তরে ভাবেত পূর্ণম পুণ্যম তদা ভাগবতম লভেত। জন্মান্তরে ভাবেত পুণ্য, জন্মান্তরে যখন জন্মান্তরীয় সুকৃতি যখন সমুৎপন্ন হবে, ভাগ্যতেন বহু জন্ম সমর্জিতেন সৎসঙ্গমঞ্চ লভতে পুরুষ যদা বৈ। বহু বহু জন্মের সুকৃতি পুঞ্জীভূত হয়ে যখন এই প্রকার জন্ম কোটি, শ্রীমদ রূপ গোস্বামী পাদ বললেন যে সৎসঙ্গ প্রাপ্তি সুকৃতির পূর্ব সঞ্চিতই, পূর্ব সুকৃতি যখন পুঞ্জীভূত হয়ে ফল দান করবার জন্য সাধককে উন্মুখ হয়, তখন সেই সাধকের সেই সৎসঙ্গে ভগবত গুণানুবাদ শ্রবণ করবার সৌভাগ্য অবকাশ সমুদিত হয়। তো সেই জন্য আজকে আমরা শ্রী ভগবান গোবিন্দের গুণাবলী আস্বাদন করবার অবকাশ প্রাপ্ত হয়েছে। ভগবত গুণাবলী, গুণাতীত গোবিন্দের গুণ কত, পরব্রহ্ম পরাৎপর তত্ত্ব অচিন্ত্য গুণ সমন্বিত। শ্রী ব্রহ্ম সংহিতায় বলছেন প্রেমাঞ্জনশ্চরিত ভক্তি বিলোচনেন সন্ত সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। प्रेमांजनश्चरित भक्ति विलोचनेन संतो सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। श्री भगवान यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम, परब्रह्म अचिंत्य गुणगण निलय अनंत गुण समन्वित श्री भगवानेर श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधुर दक्षिण विभाग गे श्री कृष्णेर 64টি गुणेर वर्णन करेছেন। সেই গুণামৃত বারিধি অখিল রসামৃত বারিধি শ্রী ভগবানের গুণগ্রামে আজকে আমরা অবগাহন করবার অবকাশ প্রাপ্ত হব। ব্রহ্ম সংহিতায় পিতামহ ব্রহ্মা বলছেন यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। अनंतेर अनंत गुण, अचिंत गुण समन्वित भगवान श्री गोविंदेर अनंत गुणावली अनंत काल धरे अनंत मुखे कीर्तन करछेन। श्री प्रेम नेत्रेर द्वारा श्रीमद् रूप गोस्वामी पाद बोलছেন अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रिय सेवन मुख हि जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्तुदा। श्री कृष्णेर नाम रूप गुण लीला एगुली प्राकृतिक इंद्रियर विषय नय। चर्म चक्षु देखे तारे प्रपंचेर सम এই प्राकृतिक इंद्रियर विषय इंद्रिय द्वारा সেই পরতত্ত্বকে অধিগম করা যায় না। সেই জন্য তিনি অধোক্ষজ তত্ত্ব অতিক্রান্তম অধোক্ষজ জ্ঞানম অধোক্ষজ। এই অক্ষজ জ্ঞান অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের পরিধির বাইরে যিনি সেই পরতত্ত্বের গুণানুবাদ শ্রুতি কীর্তন করেছেন, সেই শ্রুতির অনুগতা হয়ে अचिंत गुण स्वरूपम भगवान श्री गोविंदेर गुणानुवाद श्रवण करले जीवेर हृदयेर मध्य जे समस्त अविद्या कल्मष रयेछे सेई अविद्या कल्मष अचिरात विधौत हय। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शरणमतान्ते। सेई जन्येई এই অপ্রাকৃত তত্ত্ব আনন্দ কন্দ ভগবান শ্রী গোবিন্দের গুণগ্রাম এ জীবকে অনাদিকালের যে अविद्या कलमश ये अविद्या कलमश থেকে বিমুক্ত করে নিজ পাদ পদ্মের অনুরাগ সঞ্জাত করিয়ে দিব্যাতি দিব্য আনন্দে পল্লবিত করে তোলে। সেই জন্যই
শ্রী সুখদেব গোস্বামী পাদ বলছেন যে শ্রী ভগবান জগতে অবতীর্ণ হন কেন? অনুগ্রহায় ভূতানাম মানুষাম দেহমাশ্রিতম ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ। অনুগ্রহায় ভূতানাম, অখিল জীবগণকে অনুগ্রহ করবার জন্যে, অখিল জীব নিচয়কে অনুকম্প প্রদান করবার জন্যে পরম কারুণিক পরমেশ্বর ভগবান তিনি বৈকুণ্ঠাদি নিত্য ধামে অবস্থান করে নিশ্চিন্ত থাকেন না। কেননা শৃণবন্ত বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, আমার অমৃতের পুত্র সেই পরব্রহ্মের অংশ ভগবান বলছেন মমৈবাংশে জীবলোকে জীবভূতা সনাতন, আমরা তার পুত্র, তার অংশ। কিন্তু আমরা এই মাইক জগতে এসে অনধিকাল ধরে এই মাইক জগতের ক্লেশ ভোগ করছি। তাই পুত্র যখন ক্লিষ্ট হয় তখন পিতার হৃদয় যেমন করে নিশ্চিন্ত থাকে না, তাই পরব্রহ্ম বৈকুণ্ঠাদি নিত্য ধামে থেকে তিনি পরিতৃপ্ত হতে পারেন না যতক্ষণ পর্যন্ত মায়ামুগ্ধ জীব বিমুক্ত হয়ে তার চরণ কমলে সেবা সৌভাগ্য লাভ করে পরমানন্দে আপ্লুত না হয়। সেই জন্যে নিজ পাদ পদ্মের সন্দেশ প্রদান করবার জন্যে নিজ জনকে প্রেরণ করেন। সদ্গুরু রূপে, আচার্য তত্ত্ব রূপে জগতে অবতীর্ণ হন শ্রী ভগবান। আচার্য মাম বিজানীয়াত না অবমান্যিত করহিচিত সর্বদেব ময়ো গুরু। আচার্য তত্ত্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास श्री বলছেন যে শ্রী সুখদেব ভগবানের অবতার। বললেন কাল ব্যাল মুখগ্রাস ত্রাস নির্নাশ হেতবে শ্রীমদ্ ভাগবতম শাস্ত্রম কলৌ কিরেণ ভাষিতম। এই কাল রূপী ব্যালের কবল গ্রাস থেকে জীবকে নিষ্কৃতি প্রদান করবার জন্য শ্রী সুখদেব গোস্বামী চরণ আচার্য তত্ত্ব রূপে নন্দনন্দন রূপস্তু শ্রী সুখ ভগবান স্বয়ং নন্দনন্দন ভগবান শ্রী সুখদেব রূপে আচার্য তত্ত্ব রূপে জগতে এসে তিনি কি করলেন? জীবকে সেই ভগবত তত্ত্ব জ্ঞান প্রদান করলেন। জীবকে শ্রীমদ্ ভাগবত সংহিতা দান করলেন, আচার্য রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। আর তিনি বাংময় মূর্তি সাক্ষাৎ বর্ততে হারে বাংময় বিগ্রহ ধারণ করলেন, শাস্ত্রাদি রূপে ভগবান স্বয়ং অবতীর্ণ হলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্রম শ্রী ভগবানের বাংময় বিগ্রহ। ভগবান নিজে ভাগবত রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। মায়ামুগ্ধ জীবের নাই কৃষ্ণ স্মৃতি জ্ঞান, জীবের কৃপায় কৃষ্ণ কইল বেদ পুরাণ। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास रूपे वासव्यम कलया हरे श्री हरिर कलावतार হচ্ছেন महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। शास्त्र रूपे নিজে অবতীর্ণ হলেন, আবার আচার্য রূপে সেই শাস্ত্রের নিগুড় সিদ্ধান্তকে জগৎ জীবের কাছে বোধগম্য করানোর জন্য তিনি আচার্য তত্ত্ব রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। অখিল জীব নিচের হিত সাধন করবার জন্য न केवलम मनुष्याणाम अपितु सर्वेषां जीवानां हितार्थम अखिल जीव निचয়ের অনন্ত কালের ভববন্ধন থেকে জীবকে মুক্ত করে, সমস্ত জীবকে মুক্ত করে শ্রী মুকুন্দ তার নিজ পাদ পদ্মে সেবামৃতে নিমজ্জিত করানোর জন্য অবতীর্ণ হন। পক্ষীগণ চিন্তা করলেন যে আমরা বিহগ, আমাদের কি করে নিষ্কৃতি লাভ হবে? তাই পক্ষীকুলের মধ্যে তিনি হংসাবতার ধারণ করলেন। ব্যাঘ্রাদি বনের হিংস্র পশুগণ চিন্তা করলেন, ব্যাঘ্র সিংহাদি, যে আমাদের কি করে কল্যাণ হবে? তাই শ্রী ভগবান কি করলেন? নরসিংহ অবতার ধারণ করে সেই হিংস্র, কেননা স্বজাতীয় প্রীতি প্রতি জীবের দেখা যায়, তাই নৃসিংহ অবতার ধারণ করে ভগবান কি করলেন? তাদের উদ্ধারের জন্য নৃসিংহ অবতার ধারণ করলেন, সিংহ রূপে অবতীর্ণ হলেন। বিষ্ঠাবজি শুকুর চিন্তা করছেন যে আমি তো বিষ্ঠাবজি, তো আমার কি করে কল্যাণ হবে? তাই শ্রী ভগবান কি করলেন? বরাহ রূপ ধারণ করলেন। এই শুকর রূপ ধারণ করে, বরাহ রূপ ধারণ করে তিনি পৃথিবীকে উত্তোলন করেছিলেন। তো শুকরেরা নিষ্কৃষ্ট প্রাণীও যদি
যাতে তাতে প্রীতি করে পরম নিষ্কৃতি লাভ করতে পারে। এই প্রকার সরিতা সমূহের মধ্যে তিনি গঙ্গা গোদাবরী তথা গঙ্গা এবং গোদাবরী, কাবেরী, নর্মদা, সিন্ধু আদি রূপে গোপাল সহস্র নামের মধ্যে মহাদেব কীর্তন করেছেন। যে সমস্ত পুণ্য সলিলা সরিতা রূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। ব্রহ্মদ্রবত্যমপগচ্ছতি নিরধর্মী, জীবগণের কল্যাণ সাধন করবার জন্য এই প্রকার ভগবানের দেবতীর্যং নরাদিষু, দেবতাগণের উদ্ধার করবার জন্য, দেবতাগণকে পরম পদের অনুসন্ধান দান করবার জন্য উপেন্দ্র হলেন, বামন অবতার গ্রহণ করলেন। আর সরিতা সমূহের মধ্যে তিনি গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী, গোদাবরী আর কৃষ্ণা, নর্মদা, এই সমস্ত নদী রূপে শ্রী ভগবানই অবতীর্ণ হয়েছেন পুণ্য সলিলা ধারা রূপে জগৎ জীবকে পাবন করবার জন্য। আর তিথি সমূহের মধ্যে তিনি একাদশী রূপে, আজকে যে আমরা পরম পাবন একাদশী তিথি অবলম্বন করি, এই তিথি হচ্ছে শ্রী হরি ভক্তির উদ্দীপন সঞ্চার করে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় বলছেন, মাধব তিথি ভক্তি জননী যতনে পালন করি, কৃষ্ণ বসতি বসতি বলি পরময় দরে বলি। এই মাধব তিথি ভক্তি জননী একাদশী তিথি রূপে ভগবান অবতীর্ণ হয়েছেন। তাই তিথিতে হরি বাসর বলা হয়। তো বাসর কখন হয়? বলেন পতি পত্নী সম্মিলন স্থলকে বাসর বলা হয়। তো বিবাহের পরেই বাসর হয়। তো সেই প্রকার ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধীভূত হওয়ার পরে সদ্গুরু পাদ পদ্মের মাধ্যমে শ্রী ভগবত তত্ত্বের সঙ্গে যখন জীবের সম্বন্ধ জয় হয়, তখন